احمدیوں، آج ہم بات کریں گے 5 ذیلی تنظیموں کی جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے خلیفہ بننے کے بعد بنائی۔ جو پہلی تنظیم بنائی انہوں نے وہ بنائی لجنہ اماء اللہ 1922 میں۔ 13 سے 14 سال سے اوپر کی خواتین اس میں شامل ہوتی ہیں اور اس میں انہوں نے رسالہ مصباح جاری کیا ان کے لیے۔ پھر دوسری تنظیم بنائی خدام الاحمدیہ 1938 میں۔ خدام الاحمدیہ کے لیے انہوں نے رسالہ جاری کیا، رسالہ خالد، جو ینگ طبقے 15 سے 40 سال کے درمیان لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ تنظیم ہے۔ پھر اطفال الاحمدیہ 1938 میں، اس میں 5 سال سے 15 سال کے نوجوان شامل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے رسالہ انہوں نے جاری کیا تشییع الاذہان۔ پھر چوتھی تنظیم ناصرات احمدیہ 1939 میں، 5 سال سے 14 سال کی بچیاں اس میں شامل ہیں۔ پھر 5ویں تنظیم انہوں نے بنائی مجلس انصار اللہ 1940 میں، 40 سال سے اوپر کے لوگ اس میں شامل ہیں وفات تک کے لیے۔ ان کے لیے رسالہ نکالا انصار اللہ جاری کیا۔ جب تک بچہ پیدا ہو کر مر نہیں جاتا وہ اس مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے سسٹم سے اس کی جان نہیں چھوٹتی۔ جب وہ مر جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں اوکے گڈ بائے، اب ہمیں تم سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کسی کو ناظر بنا دیتے ہیں، کسی کو مربی بنا دیتے ہیں، بالکل فرعون کی طرح۔ فرعون نے بھی اسی طرح تنظیموں میں بانٹ رکھا تھا، اور مرزا بشیر الدین محمود صاحب بہت متاثر تھے فرعونی سسٹم سے اور ہٹلر کے سسٹم سے۔ اور حکیم نور الدین صاحب سے انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی، اور بنی اسرائیل کے بارے میں، حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ سارا کچھ جانتے تھے، اور اسی نظام کے تحت انہوں نے یہ تنظیمیں بنائی۔ اور آج دیکھ لیں احمدی لوگ جو ہیں وہ ان تنظیموں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کو ان دھندوں پہ، عہدوں کے دھندوں پہ لگا دیا گیا ہے۔ وہ آپس میں عہدوں کے لیے لڑتے رہتے ہیں، اس کو یہ عہدہ مل گیا، مجھے یہ عہدہ مل گیا، فلاں کو یہ عہدہ مل گیا۔ جو خواتین ہیں ان کو جو عہدے ملتے ہیں وہ دوسری خواتین پر روب جھاڑتی رہتی ہیں کہ بڑی پیاری اردو بولیں گی وہ بھی، دیکھیں آپ ایسے کریں، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا، آپ نے چندہ نہیں دیا، آپ نے فلاں نہیں کیا۔ وہ دوسری عورتیں بیچاری تنگ ہیں گھروں میں، وہ اپنے بچوں کے کام کر رہی ہوتی ہیں، اوپر سے ان کے فون پہ فون آ جاتے ہیں، پھر وہ دوسری تنظیموں والے لوگ آ جاتے ہیں، جی آپ کا یہ چندہ رہتا ہے، جی فلاں آپ نے انصار اللہ کا وہ رسالہ ضرور خریدنا، چاہے آپ پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن آپ نے وہ خریدنا ضرور ہے، آپ نے اس کے پیسے ضرور دینے، آپ نے اس کی فیس ضرور دینی ہے۔ یعنی کہ لوگ تنگ ہیں اندر سے، انتہائی تنگ ہیں۔ میں آپ کو اپنا قصہ سناتا ہوں۔ ہمارے یہاں پہ زعیم صاحب ہیں میرے حلقے میں، انہوں نے مجھے کہا جی انصار اللہ چندہ، میں کہا یار میں نہیں پڑھتا، میرے سر میں درد ہونی شروع ہو جاتی ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے، اس کے اوپر اللہ رسول کا نام لکھا ہوتا ہے تو میں اس کو ویسٹ کرنے کے لیے بھی مجھے پرابلم ہوتی ہے۔ کہتا جی ٹھیک ہے تسی لو نہ لو لیکن تانوں وہ پیسے دینے پین گے۔ بھائی یہ عجیب بدماشی ہے یہ، بھائی تسی لو یا نہ لو لیکن تانوں دے پیسے دینے پین گے۔ یہ ایک بدماش قسم کی جماعت بن گئی ہوئی ہے، یہ ٹیکس لگاتے ہیں، یہ ٹیکس لگاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا مسرور صاحب کیوں مناظرہ نہیں کرتے یہ اس کے اوپر اپنے مسلم موت کے ٹاپک کے اوپر ہمارے ساتھ، اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو پتا ہے کہ وہ مسلم موت جھوٹا تھا، اس کی قطع بتین ہوئی، خدا تعالیٰ نے سورہ حاقہ کے مطابق اس کو مفتری اللہ قرار دے دیا۔ تو احمدی بہن بھائیو ہوش کرو، ہوش کرو، یہ آپ کو لوٹ رہے ہیں، 100 سال سے لوٹ رہے ہیں، یہ دجل ہے، فراڈ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکبر خان صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پرو ڈسکشن گروپ، السلام علیکم۔ سر آپ نے تو جنم لینے کے بعد مرتے ہی چھوڑ دیا بندے کو، آپ احمدی جماعت نظام کے ممبر رہے ہیں سر، میں تو ممبر رہا بھی نہیں کبھی، آپ یہ کیسے بھول گئے کہ مرنے کے بعد تو چھٹی ہوتی نہیں ہے سر؟ 10% سے 30% تک آپ کو اپنی پراپرٹی کا دینا ہوگا، اور اگر باقی پیسہ رہ گیا ہے تو آپ کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی، بہشتی مقبرہ آف ہندوستان دارالامان قادیان میں، وہاں اجازت نہیں ہوگی انٹر ہونے کی،
फिर आप उस बॉडी को कहीं और दफनाएं अमानतन तदफीन के नाम पर, उसको सड़ाएं गलाएं बॉडी को अमानतन कहेंगे, फिर वो सड़ गल जाएगी। कभी आपके बच्चों ने पेमेंट वगैरह निपटा दिया तो सोचेंगे भाई अब यहाँ से उठा दो, नहीं तो वहीं रहने दीजिए, जितना पैसा चला गया इट इज ओके, नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं। सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप भूल गए, इसके बारे में भी कमेंट्स दीजिएगा सर। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मीर फैसल साहब, आपने मुझसे ये सवाल किया है कि मरने के बाद भी जान नहीं छोड़ते, प्रॉपर्टी का हिस्सा देना पड़ता है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ मुख्तसर सा। मेरी वालदा की डेथ हुई तो मेरी फैमिली उस वक्त कनाडा में गई हुई थी, टोरंटो में। तो जिस दिन उन्होंने वापस आना था, मैं उस दिन यहाँ से बाई रोड जर्मनी फ्रैंकफर्ट गया हूँ और मेरी फैमिली गेटविक एयरपोर्ट पे लैंड हुई है। उनको मेरे दोस्त लेने गए हैं और मैं उस वक्त फ्रांस और हॉलैंड क्रॉस करके जर्मनी की तरफ जा रहा था, क्योंकि मेरी मदर, जैसे मैंने आपको बताया कि वो पास्ट अवे हो गई थी और उनकी डेड बॉडी, उनकी तदफीन के लिए वो सारा सिस्टम करना था। तो जैसे ही मैं फ्रैंकफर्ट पहुंचा हूं तो वो नमाज जनाजा हुआ तो सबने फैसला किया कि डेड बॉडी को पाकिस्तान ले जाते हैं, रबुआ में, वहां तदफीन करते हैं। तो सबने कहा कि हम 3 भाई हैं, तो एक भाई ने कहा मैं नहीं जा सकता, एक भाई का पासपोर्ट एम्बेसी में था वो नहीं जा सकता था, मेरा पासपोर्ट मेरे पास था और मेरे पास वो 10 साल का कार्ड भी बना हुआ था जो ये बाहर के मुल्कों के लोगों का बनता है। पाकिस्तान का 10 साल का कार्ड भी था। तो मुझे सारे कहते हैं भी आप चले जाओ डेड बॉडी के साथ, तो मैं वो चला गया। तो जब मैं पाकिस्तान पहुंचा, रबुआ पहुंचे हम लोग, तो मेरे मामू का बेटा हुआ है, वो वही मुझे कहता है जी वो जमात वालों ने कहा है जी आपकी अम्मी का 30,000 रुपया रहता है, जो वो क्योंकि उनकी वसीयत थी तो उनका 30,000 रहता है, वो 30,000 आप दोगे तो फिर वो तदफीन होगी या कतबा लगेगा, इस तरह की कोई बात थी। तो मैंने कहा ले लो 30,000। तो वो मैंने 30,000 दे दिया। लेकिन अब मुझे ख्याल आता है कि ये कब्रिस्तानी बिज्जू हैं, बिज्जू, ये मरे हुए लोगों को भी खाते हैं। बिज्जू जो होता है ना वो मरे हुए मुर्दों को खाता है कब्रिस्तानों में। तो ये वो बिज्जू लोग हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात की तायद करता हूं और तस्दीक करता हूं कि जो आपका इल्म है, नॉलेज है, आपने बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर कोई और बात हुई तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम अकबर खान साहब, मैंने आपकी ये ऑडियो सुन ली है, बट मोहतरम इसमें जरा सी बस आप एक बात बता दें अमीर फैसल को कि चलिए आपसे तो 30,000 रुपए की डिमांड की गई, आप साहिब हैसियत थे, आपने जेब से निकाले या चेक से निकाले अदा कर दिए, तो चलिए आपकी वालदा मोहतरमा को तदफीन की इजाजत मिल गई, 2 गज जमीन मिल गई रबुआ की। बट अगर आपके पास पैसे ना होते और आप ना दे पाते तो भी बताएं क्या होता। तो आपको यही कहा जाता भाई जहां से आए हो या तो वहीं वापस चले जाओ या किसी आम कब्रिस्तान में दफना दो, वहां से फिर देखेंगे कभी अगर आपने पैसे दे दिए। अगर आपके पास पेमेंट अवेलेबल ना होती 30,000 तो क्या होता मोहतरम, बताएं। शुक्रिया जी अमीर फैसल साहब, मैंने आपका सवाल सुन लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर मेरे पास पैसे ना होते तो क्या होता, मुझे नहीं पता क्या होता, क्योंकि गैब का इल्म खुदा ही जानता है। या तो मैं एहसास कमतरी का शिकार हो जाता या मैं अपनी वालदा के लिए आंसू बहाता। यही होना था मेरा ख्याल है। और बाकी ये है कि गैब का इल्म तो खुदा ही जानता है। लेकिन आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा रेस किया। मैं आपकी अक्लमंदी की दाद देता हूं कि मैंने आपके कुछ प्रोग्राम सुने हैं, जिस तरह आप सवाल जवाब करते हैं, आप जवाबों में से सवाल निकालते हैं। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी स्मार्ट टू बी ऑनेस्ट, आई मस्ट से यू आर वेरी स्मार्ट पर्सन। जज़ाकल्लाह। मैंने आपके इस सवाल का भी जवाब दे दिया, उम्मीद है आप मुतमईन हो जाएंगे। अब मजीद कोई सवाल निकालेंगे तो बताएं, मैं वो भी जवाब देने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम अकबर खान साहब, आपने ये इम्पोर्टेंट जानकारी फराहम की। मेरी जानकारी में ये बात है सर, भले ही आप फॉरेन कंट्री से चलकर गए थे रबुआ पाकिस्तान में अपनी वालिदा मोहतरमा को दफनाने के लिए, बट ये बात श्योर है, सच्ची पक्की ठक्की बात है
कि अगर वो 30,000 रुपए जो डिमांड किए गए थे कि बैलेंस है आप ना दे पाते खुदा नखास्ता तो इजाजत मिलनी ही नहीं थी दफनाने की। कह दिया जाता भाई आप कहीं पे भी इसको अमानतन दफना दो, जब पेमेंट मिल जाएगी तो फिर बाद में ही इजाजत मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि चाहे खुदा नखास्ता डेड बॉडी आप वापस लेके जाते या कुछ भी करते, वो सब हेडेक आपका था। उनको तो अपने बैलेंस 30,000 से मतलब था। बहरहाल ये सिस्टम कैसा है कैसा नहीं है अहमदीज लोग ही जाने। आप तशरीफ लाए, सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।